where you I think it 여러분 depends 안녕하십니까? from. Welcome to GCF webinar and the power of the community of GCF social 웨비나 economy 커뮤니티의 힘, systems to fight against the 코로나 위기에 COVID-19 대응하는 crisis. 사회연대 경제 그리고 금융 시스템에 I am 대한 Lorenz, 웨비나를 시작하도록 하겠습니다. Secretary General of the Global Social 저는 Economy Forum, known GCF as GCEF. 사무국장 로렌스 곽이라고 합니다. Today, 오늘 사회를 맡게 this 되었습니다. webinar is the last of the third series of webinar 오늘 being 웨비나는 jointly organized by the GCEF 총 and the 3회로 local organizing committee of 이루어지는 GCEF 웨비나 Group 시리즈 중 worldwide 마지막 chapter, 행사입니다. sharing our virtual 이번 웨비나들은 저희 GCF 사무국과 2021 멕시코 GCF 포럼 조직위원회의 공동 주관으로 이루어지고 있습니다. 7월 7일에 스페인어로 웨비나를 진행을 했고요. 7월 14일에도 웨비나를 진행을 한 바 있습니다. 오늘은 영어 웨비나인데요. 오늘의 주제는 커뮤니티의 힘, 코로나 위기에 대응하는 사회연대 경제 및 금융 시스템이라는 주제로 이루어지겠습니다. 오늘 이 자리에서는 공공과 민간에서 모두 어떻게 현재 상황에 대응을 하고 있는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. maintain the economic activity of social so the economic organizations and enterprises so affected by the 사회적 current crisis. 필요에 부응하고 사회연대 경제 조직들이 어떻게 하면 지속적으로 코로나 상황 속에서도 역할을 다하도록 할 수 있을 것인지, 그리고 사회연대 경제 조직들에 대한 금융 지원을 어떻게 하면 확보할 수 있을 것인지, 그리고 위기 이후에 다시 어떻게 활성화시킬 수 있을 것인지에 대해서 오늘 5분의 연사들로부터 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 첫 번째 연사를 소개하겠습니다. 패천 로우, AVPN 총 책임자입니다. AVPN은 투자자 그리고 자선가들의 네트워크이고요. 아시아에서 가장 빠르게 확장되고 있습니다. 두 번째 연사는 사회가치 연대기금 정종덕 매니저입니다. 세 번째 연사는 프랭크 아스와니 아프리카 벤처 필랜트로피 얼라이언스 AVPA CEO입니다. 네 번째 연사는 오늘 라이브로 접속을 하지 못하시는데요. 클리포드 로젠탈 님께서는 미국에 계신데 현재 오전 4시이기 때문에 직접 참석하는 대신 녹화된 영상을 보내주셨습니다. 클리포드 로젠탈님은 금융의 민주화, CDFI 운동의 기원이라는 책의 저자이고요. 이 CDFI 운동, 지역개발, 금융기관 운동의 중요한 리더입니다. 마지막 발표자는 데니엘 소로살, 유럽 윤리대한은행 연맹, 페베아의 사무총장님이십니다. 오늘 발표는 10분씩 듣도록 하겠습니다. 5분의 발표를 모두 들은 후 Q&A를 진행하도록 하겠습니다. 최대한 시간을 준수해 주시기 바랍니다. 또한 모든 청중께서는 영상과 음성을 모두 꺼주시기 바랍니다. 마이크를 음소거해 주시기 바랍니다. 소음을 없애기 위해서입니다. 다른 참석자들과 대화를 하시려면 아래쪽에 채팅 메뉴를 선택해서 채팅을 해주시면 되고요. 발표자들에게 질문이 있으신 경우에도 채팅방에 올려주시면 되겠습니다. 그러면 제가 질문을 연사들에게 전달하도록 하겠습니다. 네, 그러면 첫 번째 연사 패치안 로우 AVPN 책임자님을 모시도록 하겠습니다. 네, 발표 시작해 주시죠. Hello there, and good morning, good afternoon, and good evening to everybody that is online. I'm very, very happy to be here today. Thank you, Laurence and the GSF team for having us here. I am excited to be here to share some of our perspectives from Asia, particularly in our interactions with the social investment community
to respond to this very important crisis of COVID-19. May I ask for the organizers to put up my presentation, please? And I will begin my sharing. 마틴? 야, 오케이. Yes, I see that now. Thank you very much. If you could just move forward to the next slide. And as Lawrence had introduced, I'm Pat Sian, the Chief of Staff and Policy Advisor for AVPN. We are the largest social investment network in Asia. We currently represent over 600 organizations who are interested in moving their financial and non-financial capital for impact. And just to set for context, and this is something that I'm sure many of you online also are already familiar with, the importance of providing funding and non-financial support to the social economy is very, very high and has been of escalating importance in Asia over the past couple of decades, quite clearly because we have seen big financing gaps to address complex issues. We are also seeing a growing concentration of wealth. And at the same time, while we are trying to address the growing interest of wanting to move more capital into supporting social impact, there is a lack of an enabling environment to do so. And that's why AVPN exists. So AVPN as a network currently has members of over 600 organizations around the world. We are headquartered out of Singapore, and our members represent all organizations that are interested in moving capital for impact for as far west as the Middle East and as far east and even further south, all the way to the Pacific. So we currently are located across 13 different markets, and we work with organizations that represent a full diversity in the capital spectrum. We work with foundations, trusts, corporates, governments, universities, family offices, private equity funds, venture funds, incubators, accelerators, impact funds, and financial institutions as well, all to work with them to break down silos and find different kinds of partners that can mobilize different forms of social investment capital, ranging from financial, human, and intellectual capital to create maximum impact. And we also make sure that the policy engagement with this community is a constructive one so that we can see policy intervening and partnering at different levels to create wide-ranging effect across different impact areas, particularly as we welcome a new generation of policymakers who are innovating and collaborating with social investment. So using that to set the stage, I'd like to share with you a little bit about our insights over the past few months about how the social investment community has been responding to the COVID-19 crisis in Asia. You can see from this slide here and 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예, 네, 지금 텍스트가 좀 작게 되어 있는데요. ABPN 사이트에 들어오시면 좀 더 많은 이 코비드-19 관련된 저희의 사업을 보실 수가 있습니다. 그러면 저희 회원사가 다양한 그 시장에서 어떠한 사업을 진행하고 있는지, 특히 코로나 대응 활동을 어떠한 것을 하고 있는지를 보실 수가 있는데요. 여기 재단들뿐만 있는 게 아니라 기업이라든가 금융기관들도 있고 또 임팩트 펀드들도 여기에 나와 있습니다. 그 외에 그 여러 가지 사회적 기관들이 아주 적극적으로 활약하고 있다라는 것을 보실 수가 있는데요. 이들이 적극적으로 사업을 펼치고 있는데 또 협업을 굉장히 잘하고 있다라는 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 여러 가지 재단들이 같이 모여서 뭐 다양한 사업을 한다라든가 또 그 임팩트 투자자들이 현장에서 또 다른 파트너를 찾는다라든가 또 민간 부문에서의 파트너를 찾는다라든가 이런 식으로 협업을 통해서 지역 공동체에 필요한 사업을 진행하려고 노력하고 있습니다. 그리고 저희 많은 회원사들이 현장에 있는 조직을 지원하는 것이 대단히 중요하다라는 점을 깨닫고 있습니다. 제 발표가 지금 없어졌는데요. 다시 공유를 해 주시면 감사하겠습니다. 예, 그리고 저희 회원사들이 현장의 필요를 충족시키는 것뿐만 아니라 그 조직들이 이와 같은 위기 속에서도 여전히 회복력 있게 제대로 활동을 할 수 있도록 지원을 해 주고 있습니다. 그래서
어 다양한 지원을 저희가 하고 있는데요. 물론 펀딩도 있고요. 역량 개발 사업도 진행하고 있고 다양한 툴키트라든가 자문 서비스 그리고 또 여러 이 수상 대회 같은 것도 저희가 진행을 하고 있습니다. 그 외에도 저희가 다양한 지원책을 저희 회원사들과 함께 마련을 하고 있습니다. 그래서 ABPN 네 걸쳐서 보면 한 100억 달러 정도의 투자 자금이 지금 진행이 되고 있다라고 총 합을 보면 한 100억 정도가 된다라고 할 수 있습니다. 물론 어떤 거는 굉장히 소규모로 진행이 되기도 하고 또 어떤 경우에는 대규모로 진행이 되고 있기도 합니다. 여기 슬라이드에 보시면 그 외에도 저희가 저희 회원사들이 하고 있는 다양한 사업들의 사례를 나와 있는데요. 예를 들어서 인도 같은 경우는 빌 앤 멜린다 게이츠 재단과 함께 2개의 주 지금 굉장히 많이 빈곤율이 높은 우타르 프라데시하고 비할 2개의 주에서 사업을 진행하고 있습니다. 그래서 코로나 예방 정책과 조치들을 진행을 하고 또 이를 스케일링 업 하기 위해서 지원을 하고 있습니다. 필리핀 같은 경우는 아이알라 재단이 이제 저희 파트너사인데요. 그 외에 다른 회원사들과 함께 웅나얀 프로젝트라는 것을 진행을 하고 있습니다. 그래서 현재로서 가장 최대 규모의 단일 민간 부문 주도의 펀드레이징 사업이 되겠습니다. 그리고 인도네시아 같은 경우 저희 회원사 중에 자름 재단이라든가 뭐 여러 또 회원사들이 고통 로용 운동이라는 것을 펼치고 있습니다. 그래서 여러 재단이라든가 사회 투자자들이 이와 같은 프로젝트를 통해서 상호 협력을 하면서 상호 보완을 하면서 아시아가 코로나에 직면해서 처해 있는 위기를 극복할 수 있도록 노력을 하고 있습니다. 그래서 앞으로도 매일 더 추가 되는 사업들과 추가 조직들이 여러 가지 활동을 펼칠 것으로 보입니다. 그런데 현장에 있는 조직들 그리고 정부 조직들도 저희 네트워크에 소속되어 있는데요. 이들도 역시나 다양한 사업을 하고 있습니다. 말레이시아에서는 메르카라는 메이커 스페이스가 있는데요. 현장에서의 의료진들과 협업을 함으로써 예를 들어서 개인 보호 장구를 제공한다라든가 마스크를 만든다라든가 이러한 사업을 펼치고 있습니다. 그리고 또 자칼란드 같은 경우는 란치 디스트릭트에서 그 민간 부문 그리고 공공 부문 모두 함께 지역 공동체에 아주 필수적인 지원책들을 제공해 주고 있습니다. 예를 들어서 현지에 있는 여러 가게, 편의점 그리고 의료기관들과 협력을 해서 이제 필수적인 서비스가 제공되도록 한다라든가 또는 마스크 생산을 돕는다라든가 하고 있습니다. 그리고 언스탄 영이라는 기업도 역시나 기업들의 회복력을 돕기 위한 사업을 펼치고 있습니다. 그래서 이번 코로나 위기에 직면해서 조금 더 회복력 있는 경영 관리를 중소기업들이 진행할 수 있도록 도와주고 있습니다. 다음 슬라이드요. 그래서 굉장히 많은 활동이 진행되고 있고 굉장히 고무적이긴 한데요. 그런데 사회적 투자자들이 코로나 위기에 직면해서 여러 가지 어려움이 있다라는 것을 여전히 볼 수가 있습니다. 여러 가지 고려 사항이 필요한데요. 첫 번째는 일단은 투명성 그리고 정보 교류가 더 많이 필요하다라고 한 조사의 응답이 이렇게 나왔습니다. 그래서 데이터의 투명성이
지금 사회적 투자 환경에서 안 그래도 도전 과제인데 지금 위기 상황에서는 그것이 더욱 더 큰 문제라는 점을 지적을 받고 있습니다. 예. 그래서 이 설문조사 결과에서 보실 수 있다시피 이거 윙스가 진행한 건데요. 응답자의 75% 이상이 여기 보시다시피 가장 시급한 문제가 바로 자원의 공유 그리고 정보 공유가 필요하다라고 답변을 했다는 것을 보실 수가 있습니다. 이와 같은 니즈를 충족하기 위해서 그 외에 여러 노력이 필요하다라는 것을 아실 수가 있는데요. 뭐 예를 들어서 크라우드 소싱도 할 수가 있을 테고 그렇게 해야지만 그 사회적 부문에 있는 이 주체들도 어디에서 자원을 얻을 수 있는지 그때그때마다 잘 알 수 있을 거라 생각이 듭니다. 그런데 또 지금 상황 같은 경우 '주류 금융계가 더 많은 역할을 할 수 있다. 그리고 실제로 더 많은 역할을 하고 있다.'라는 것을 아실 수가 있습니다. 예를 들어서 여기 슬라이드 오른쪽에 보시면 그 사회적인 채권 내지는 그 코비드 관련된 코로나 관련된 채권 발행률이 훨씬 더 높아졌다라는 것을 보실 수가 있습니다. 뭐 지속 가능성 관련된 채권 발행도 높아졌습니다. 그래서 주류 금융계에서도 이와 같은 이 코로나 위기에서의 이 자금 지원에 있어서 역할을 하고 있다라는 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 사회적 투자 부문에서 또 제기를 하는 게 이제 그전에 이미 갖추고 있는 여러 가지 전략들이 있을 텐데요. 근데 어찌 되었던 이와 같은 전략을 통해서 이 사회적 투자 조직들이 중요한 문제를 제가 좀 빨리 진행을 해야 되겠네요. 예 그래서 어쨌든 이 조직들이 아주 중요한 지속 가능성 관련된 사안에서 역할을 많이 할 수 있습니다. 뭐 지속 가능성 문제 기후 변화라든가 젠더 문제에 대해서도 이제 대응을 해 왔는데 근데 자금을 이제 코로나 쪽으로 많이 돌아가고 있다라는 것을 보실 수가 있습니다. 근데 이거는 실제로 이제 사회적 투자 부문 에서 발생을 하고 있는 현상입니다. 그래서 진 같은 경우 최근에 보고서를 발간을 했는데요. 그 임팩트 투자 시장의 최근 현황을 분석을 하고 있습니다. 특히 코로나 위기에 직면해서 이 시장이 어떻게 흘러가고 있는지를 어 설명을 하고 있습니다. 그러면 우리가 그 사회적 투자자들에게 어떻게 더 많은 사업을 하고 더 효과적으로 지원을 할 수 있도록 효과적으로 코로나에 대응할 수 있도록 도와줄 수 있을지에 대해서 좀 말씀을 드려 보도록 하겠습니다. 저희가 그동안 많은 협업을 많이 목도를 해 왔습니다. 그러면 포스트 코로나 시대에 협업을 위한 플랫폼이 더욱더 중요하다고 생각합니다. GCEF도 마찬가지고요. AVPN도 마찬가지입니다. 바로 우리가 그동안 해 왔던 정보 교환의 투명성이라든가 내지는 협력과 협업이 더더욱 더 중요해질 거라고 생각합니다. 얼마 전에 AVPN 같은 경우 아시아에서의 사회적 투자 지형을 그려 보고자 했는데요. 저희가 이제 스스로 묻는 질문은 이런 겁니다. 아시아에서의 지금 사회적 투자 지형은 어떠하고 포스트 코로나 시절에는 사회적 투자 지형이 어떻게 바뀔지를 저희가 한번 그려보는 겁니다. 주체들이 어디에서 무엇을 어떻게 할 것인지에 대해서 저희가 매핑을 하고 있는데요. 아직 진행 중인데 데이터 투명성을 기반으로 해서 이와 같은 사회적 투자 지형을 더 잘 그려볼 수 있도록 여러분들도 도와주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 좀 더 효과적으로 이 코로나에 대응을 앞으로도 할 수 있으리라 생각이 듭니다. 다음 슬라이드요. 네 감사합니다.
that they have expressed about the juggling and the balance that they have to make between short-term 예. and 그래서 이제 long-term 단기적인 이 improvement 코로나 of 관련된 자금 healthcare 지원 그리고 services. But 장기적인 also, 지원 if we 간의 look at the 균형을 맞추는 것이 long-term 중요할 view 텐데요. of 그런 recovering and 측면에서 또 rebuilding 그 from the 회복 pandemic to 그리고 그 recognize 재기 how we can 포스트 코로나 influence 이후 의 early 장기적인 post-pandemic rebuilding 목표를 위해서 strategies to take 어떻게 할 action 것인지에 in 대해서 우리가 certain 이제 areas, 고민을 like 하게 outdated health 되었습니다. systems, like 예를 hospitals, 들어서 그 의료 clinics. 시스템이라든가 It's very 그 clear 기후 in 변화에 society 대한 that the 행동이라든가 implications of all 젠더 of these 문제 이 모든 circumstances and 것이 risks 굉장히 before us 중요한 are also 주제가 massive 될 long-term. 텐데요. And we 이거 know that 역시나 it is 장기적인 irreversible unless 관점과 we 안목을 intervene, 가시는 especially 것이 in the last 중요합니다. crisis. 그리고 How 이들 can 간의 we 상호 then 교차성도 우리가 보는 것이 actively bring 필요합니다. these 그래야지만 우리가 circumstances to see 적극적으로 that 사회 politicians and 투자를 support 위한 behind 기회를 policy actions, 창출할 수 that 있을 it will 것입니다. also 기후 play a 변화에 예를 significant 들어서 play in climate 투자를 change 더 for 한다라면 post-pandemic rebuilding strategies. 결국은 이제 그 전염병 이후에 팬데믹 이후에 그 사회의 그 회복력을 That enable 더 us 높이는 to 데 rebuild 중요하다라는 again 것을 우리가 with 깨달을 sharing 수 있을 and also 것입니다. transparency to bring about 그래서 이제 change. 그 자원에 있어서의 투명성도 필요할 테고 So 그 to create 장기적인 opportunities for 관점을 갖는 change, 것도 we need a 중요하겠습니다만 또 multidisciplinary community to come together 파트너십을 to align. 통해서 And we are 그 very pleased here to 다학제적인 welcome on stage 다분야적인 the COVID 협력이 Action 또 Collaborative that was 가능해질 put 거라고 together this 생각이 year by our 듭니다. member partners 그 from Indonesia. 인도 그 And also I'd like 캐탈리스트 to thank Indonesia and the 재단과 Collaborative 함께 for 그리고 라이트업 인도네시아 this 등과 important 같은 idea 저희 to build a bridge 파트너들 in Indonesia 과 as a step 함께 that will 저희가 be able to recover 그 from 사회적 this 경제 again strong. 부문을 지원을 하기 So last 위해서 but not least, we'd like 사회 to take this 투자자들과 opportunity 함께 to 노력을 하고 highlight 있습니다. 뭐 how 전력 the 공급 market 등을 저희가 also can respond 하고자 하고 있고요. to 그리고 respond to the pandemic. Essilor, for example, is looking to 에셀로 같은 issue 경우도 사례가 a climate 되겠는데요. impact bond in South Asia that will 그 roll into 개발 leadership 임팩트 as a lighthouse 채권을 이제 for this 발행을 recovery. 하기 위한 We are 그 also 고민들을 하고 pursuing 있습니다. 이것도 역시나 projects 포스트 that 코로나 내지는 institute 코로나 위기 대응과 관련된 microeconomic 사업이 policies 됩니다. in Asia 그래서 that will 아시아에서 그 accelerate the 특히 그 recovery 영세 and 중소기업들의 economic 그 유동성을 post-economic 그 recovery. 지원하기 위해서 임팩트 As mentioned 펀드와 in 여러 the last 기관 slide, 투자자들과 또 역시나 and 협력을 perhaps this will be my 하고 last slide, 있습니다. 이게 마지막 슬라이드가 이제 되겠는데요. also 예, means 지금 that 팬데믹은 what 정말 그야말로 지구적이기 때문에 저희의 대응도 when 역시나 the 국경이 markets 없어야 될 were very 것입니다. happy to 글로벌 support us, 파트너사들과도 our 저희가 이제 협력을 collaboration 잘 will 해야 되겠죠. deepen 그래서 이렇게 as G7에서 an Asian 저희 사례를 community are 공유하는 게 committed to 더 this 많이 movement. Currently, 기쁘다고 생각을 our 하는데요. R3 coalition is 그래서 led 일단은 by Indonesia. 진 내의 For R3 achieving this goal, 코얼리션하고도 저희가 we are a member of 함께 WINGS, 하고 so 있고 we are also quite WEF와도 active 함께하고 collaborating with our 있습니다. sister 그리고 organizations 윙스의 회원으로도 in 활약을 하고 있고 Central Asia EVPA라든가 and AVPA라든가 Pakistan who are 그 joining us. 남아메리카에서의 So we welcome 라틴 all 팍토와도 organizations to 저희가 also partner with 같이 us 협력을 하고 to 있습니다. join us and 혹시 activate 또 저희와 the 같이 사업을 Renaissance 진행하고 and 싶은 조직은 언제든지 organizations on our 저희에게 platform 연락을 취해 collaborative 주시고 and 여기에 to 있는 summarize any 링크 questions that you may have. 예, 오셔도 Thank you so much for 되고 listening 또 to me. 저희 이메일로 Thank you 이메일을 very much, 보내주시면 Catherine, 되겠습니다. for very 감사합니다. interesting and 네, also 감사합니다. informative 아주 presentation. 흥미진진하고 좀 As you 긍정적인 shared, 내용을 많이 공유해 주신 것 vaccination is 같습니다. one of our 말씀하셨다시피 ABPN strategy 같은 using 경우 in a very 현재 effective way of this pandemic environment. 이 We 팬데믹이라는 have 상황을 data, 직면해서 informations 더 많은 데이터를 available 구축하고 with 있고 transparency 정보로 and also 제공하고 또 creating 투명성에 기하고자 하고 있는 것 collaborations 같습니다. 그리고 that 더 협력적인 communities to 협업적인 hear what 플랫폼을 구축하고 they have 있는 것 achieved 같습니다. 그래서 using this 그동안 crisis 많은 as an 성과를 opportunity 내고 to 계신 것 advance in 같은데요. change. It's very 지금 important that 위기를 기회로 thanks again, 활용을 하고 dear 계신 것 friends. 같습니다. I 다시 would 한번 like 패스한 씨에게 감사 인사를 participants 드립니다. to share your questions 예, and 그 참가자분들 같은 경우 in 질문이 있으신 경우에는 하단에 있는 we 그 can get 채팅 those 창을 questions. 이용을 해 주시기 Now 바랍니다. I would 그러면 like to 차후에 invite our 그 second 질문들을 speaker, 다루도록 하겠습니다. Mr. 두 Chung 번째 Dong 연사를 Hwa, 이제 소개해 드리도록 Leader of 하겠습니다. the Korea Social Value and Solidarity Foundation. 네, 다음은 사회가치 연대기금 정종덕 매니저님 발표를 듣겠습니다. 발표 시작해 주시죠. 예, 안녕하십니까. 정종덕 인게이지먼트 매니저입니다. We are the first social finance wholesale fund established in
네, 저희는 19년도에 설립이 된 사회적 금융 도매 기금입니다. 2018년도에 발표된 정부의 사회적 금융 진흥 계획의 일부로서 추진이 되었습니다. 저희는 향후 5년간 1,200만 달러를 투자하기로 결정을 했습니다. 그 중에서도 인내 자본을 제공하고 사회현대 경제 기업들의 투자를 할 계획을 가지고 있습니다. 재생에너지, 도시재생, 고용 창출 등 다양한 분야에서 투자를 할 계획입니다. 저희는 개별 기업에 직접 자금을 제공을 하는 것이 아니고요. 중간 지원 조직을 통해서 지원을 합니다. 이렇게 함으로써 저희는 사회적 금융 생태계를 구축하고자 합니다. 왜냐하면 중간 지원 조직들이 각 분야별로 전문성을 가지고 있고 각 지역의 사회연대 경제 조직들과 긴밀한 관계를 가지고 있기 때문입니다. 그래서 이렇게 중간 지원 조직을 통한 지원을 하는 것이 생태계 구축에 중요하다고 생각합니다. Okay, before I start to give you a very brief presentation about how badly 네, Korean social 코로나가 사회적 경제 분야에 어떤 영향을 미치고 있는지 말씀을 드리기 전에 한국의 사회연대 경제 부문에 대한 설명을 잠시 드리겠습니다. 25,000 social economy enterprises employing 260,000 한국의 사회연대 경제 사회적 경제 기업은 employees are socially vulnerable 25,000여 개입니다. and their revenue is 소외, about 사회 7% 소외계층, 취약계층을 포함해서 어, 많은 고용을 창출을 하고 있습니다. And 70% of the SEEs are working in the service provision sector. 그중에 70%는 서비스 부문에 있습니다. 그렇기 때문에 코로나로 인해서 커다란 타격을 많이 받았습니다. 폐업한 경우도 있고요. 운영이 중단된 경우도 많습니다. 네, 그래서 화면의 첫 번째 표를 보시면 365개의 사회적 경제 기업에 대한 설문조사 결과입니다. 사회적 경제 중앙 협의회에 의해서 올해 3월에 조사를 한 것인데요. 보시게 되면 64% 이상이 40% 이상의 수익 감소가 발생했다고 답변한 바 있습니다. 이 수치는 전국 통계라는 점에서 상당히 심각하다고 볼 수 있습니다. 그 중에서도 가장 피해가 컸던 대구의 경우에는 800여 개의 사회연대 경제 기업들에 대한 설문조사가 있었는데요. 그중에 70% 이상이 수익 감소를 겪었다고 보고를 했습니다. 그 중에서도 서비스 부문이 다른 부문보다 더 많은 피해를 입었다고 볼 수 있습니다. 즉 부문별로 피해 정도가 상이합니다. 두 번째 표를 봐주시죠. 응답자의 80%가량은 가장 심각한 현안으로 인건비를 꼽았습니다. 이 수치를 사회적 경제가 아닌 중소기업과 비교를 해보겠습니다. 중소기업 중앙회 설문조사 결과가 있는데요. 1,300여 개의 중소기업에 대한 설문조사 결과였는데요. 여기에서 보면 가장 시급한 현안으로 임대료를 꼽았습니다. 38% 이상이 임대료를 꼽았고요. 두 번째로는 25%가량이 인건비, 그리고 17%가량은 대출 이자 상환을 현안으로 꼽았습니다. 그래서 보시면 사회적 경제 부문은 기타 중소기업들과 비교했을 때 고정 비용이 더 높고 유보금이 적다는 것을 알 수 있습니다. 또한 노동 집약적인 부문에 몰려 있다는 것을 알 수 있습니다.
provide appropriate support for 따라서 to cover 우리가 for SEs to cover life expenses. 이러한 인건비를 감당할 수 있도록 실질적인 지원을 제공하는 것이 중요하다고 생각을 합니다. 아까 말씀드렸듯이 사회적 경제 부문의 고용의 60% 이상은 사회적 소외 계층이기 때문에 이것은 단순히 고용 문제가 아니라 사회 안전망의 문제이기도 합니다. They said more than half of them actually said that they have no plan. 또한 설문조사 결과를 보면 그럼에도 불구하고 50% 이상은 해고할 계획이 없다라고 답변을 했습니다. 이것은 긍정적인 부분이고요. 세 번째 표를 보시면 가장 시급한 공적 지원으로서 공공조달 지원을 꼽았습니다. 많은 사회적 경제 기업들이 정부, 공공기관과 공공조달이라든가 정부 계약 등의 형태로 협업하고 있기 때문이 아닌가 생각됩니다. 따라서 정부에서 사회적 경제 기업들이 지속적으로 운영되고 고용을 유지하도록 하기 위해서는 공공조달의 역할이 대단히 중요할 것입니다. 코로나 상황에서 특히 중요한 지원책이라고 생각합니다. And so at the peak of COVID-19 in March, the government started 3월에 한국에서는 코로나 사태가 가장 심각했는데요. 이때 정부에서는 사회적 경제 기업을 포함한 중소기업 지원책을 내놨습니다. 하지만 이런 긴급 자금 지원에는 병목 현상이 발생했습니다. 너무나 짧은 기간에 지원 신청이 몰리다 보니 병목 현상이 발생을 했습니다. 그리고 일부 사회적 경제 기업들의 경우에는 이러한 자금 지원을 신청을 하기 어려웠습니다. 왜냐하면 신용 등급이 낮기 때문이었습니다. 혹은 다른 정부 지원을 기존에 받고 있다는 이유로 지원을 받을 수 있는 자격이 없다라는 답변을 들었다는 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해서 저희 기금에서는 다 함께 사업이라고 하는 긴급 자금 지원 사업을 시작했습니다. 저희가 긴밀히 협력하는 20여 개의 파트너 사회적 금융 중간 지원 조직들 그리고 KT와 같은 민간 기업 그리고 LH공사와 같은 공기업들도 함께 참여를 했습니다. 이 사업에서는 긴급 지원으로 저금리 대출을 제공하기로 했고 compared to the previous 3 months, they were eligible to apply our loans. 지난 3개월간 수입 감소가 50% 이상인 사회적 경제 기업들에 대해서 대출을 제공하기로 했습니다. 그래서 1년 만기 금리 1.5% 그리고 만기 연장 가능 형태로 지원을 제공을 했습니다. 또한 저희는 크라우드 펀딩 플랫폼을 통한 매칭 펀드를 조성했습니다. 시민들의 운동을 통해서 사회연대 경제 기업을 지원을 하기 위한 것이었는데요. 구체적으로는 제품 및 서비스에 대해서 비용을 선결제하는 것이었습니다. 그리고 시민들의 적극적인 참여를 더 독려를 하기 위해서 크라우드 펀딩이라는 방법을 사용을 했습니다. 또한 많은 공공기관들의 임원들을 중심으로 급여를 30%가량 자진 삭감하고 긴급 대응 기금에 기부를 하는 움직임도 있었습니다.
아직 코로나 사태와 그에 대한 대응이 진행 중이기 때문에 이 수치는 계속 바뀌겠습니다만 3월부터 지금까지 23개의 기업에 $200만 가량을 지원했습니다. 지금까지는 국내 대응책을 말씀을 드렸고요. 다음으로는 글로벌 대응 측면을 말씀드리겠습니다. 한국의 개발협력 기관인 코이카와 함께 사회적 경제 지원을 위한 긴급 자금을 마련했습니다. 그렇게 해서 사회적 경제 부문이 생산을 재개하고 고용을 유지할 수 있도록 한 것인데요. 아직 사업이 진행 중이지만 전체적으로 기금 규모는 $83만 예상하고 있습니다. 이 프로젝트는 G-SAP, YMCA, 그리고 한국공정무역단체 협의회, 그리고 희년함께 등과 같은 다른 단체들과 컨소시엄을 구성해서 활용할 계획입니다. Okay, post COVID-19, I 네, think 다음으로는 코로나 이후에 대해 말씀드리겠습니다. 저는 기존의 제도 속에서 보호받지 못하는 특수고용 노동자, 임시직, 그리고 플랫폼 노동자, 프리랜서에 집중해야 된다고 생각합니다. 기존의 법적, 제도적인 보호장치로부터 벗어나 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 현재 법책에선 근로자로 정확하게 인정이 되지 않습니다. 이런 분들에 대한 특수한 금융 지원을 고안해내야 할 것이라고 생각합니다. 그 방법 중에 하나는 자발적으로 공제회를 조직하도록 하는 것이 될 것입니다. 최근에 저희 사회가치 연대기금에서는 봉제인 공제회와 함께 협력을 해서 공제기금을 조성했습니다. 그렇게 해서 해당 분야의 종사자들이 위기 속에서 서로 지원할 수 있도록 하고 있고요. 시민사회 차원에서의 움직임뿐만 아니라 법적, 제도적으로 인정될 수 있도록 정부 그리고 의회와도 지속적으로 대화하고 있습니다. 마지막으로 말씀드릴 부분은 사회적경제 기업은 단순히 지원의 대상 혹은 수혜자가 아니라고 생각합니다. 오히려 위기 속에서 사회적 서비스를 제공하는 제공자로 봐야만 할 것입니다. 지역사회 차원에서 많은 코로나 대응 노력들이 사회적 경제 기업들에 의해서 주도되는 것을 우리는 목격하고 있습니다. 한국 사회적 경제 연대회의라는 단체가 있는데요. 53개의 회원 단체를 가지고 있습니다. 이 연대회의에서는 어려운 상황 속에서도 소외계층에 대한 지원을 하고 있고요. 또 영국의 경우에는 조달을 통해서 사회적 경제를 지원하기 위한 별도의 캠페인이 진행되고 있습니다. 코로나 이후 시대에는 위기 대응 기금의 제도화가 필수적이라 생각합니다. 특히 저희 기금과 같은 튼튼한 도매금융기관이 위기 상황에서는 더욱더 큰 역할을 할 수 있을 것이고요. 저희가 다양한 중간 지원 조직들, 여러 지역의 중간 지원 조직들과 긴밀한 관계를 맺어서 어떤 상황이 발생을 했을 때 시의적절하게 대응을 할 수 있어야만 할 것입니다. 그렇게 할 때 중간 지원 조직들이 가지고 있는 지역 차원의 관계와 지식을 활용을 할 수 있습니다. 이러한 도매금융뿐만 아니라
다른 to 법적 제도적인 advance. 준비가 미리 되어 But 있어야 there will be another forthcoming crisis. I think 또 over and 다른 over again, 위기가 the future 앞으로 will be 분명히 닥쳐올 텐데 그때 적절히 so 대응할 수 있을 것입니다. COVID-19 poses us great challenges, I think. But 코로나는 at the same time, 굉장히 커다란 it is 과제를 an opportunity 제기하고 for 있지만 us to rethink 우리에게는 the way we finance 하나의 기회라고도 society, 생각합니다. the way we structure our economic and social 우리가 system, towards a more 코로나 sustainable 이후 and 시대의 sustainable 경제 그리고 사회적인 구조를 더욱더 포용적으로 만들기 위해 Thank you for 금융을 yeah. 재탄생시킬 수 있는 Thank you 기회가 될 very much, 것입니다. Song 감사합니다. Jong. 네, Second, 정종덕 매니저님 for 발표 the Social 감사합니다. Value and Solidarity Foundation, 네, 사회가치 연대 AVP's first 기금이 wholesale funds established in Korea 한국의 plays a very important 최초의 role in this time of 이 crisis. 분야의 도매 금융기관으로서 Today, 위기 속에서 we 대단히 중요한 역할을 heard 했으리라고 your story of 생각합니다. what Patian has 굉장히 done 포괄적으로 to build up 설명을 해 the 주셨는데요. 특히 within 패치안 social 로우께서 말씀하신 services, 것처럼 사회적 금융 부문과 민간 부문, and also 정부 social solidarity economic 그리고 organizations and 사회연대 governments. 경제 And I think 기업들 this 간의 is a very 협력 concrete case 관계에 that 대해서 shows 대단히 how we 구체적으로 could 사례를 innovate 말씀해 주신 것 and move 같습니다. forward 이러한 this 협력을 통해서 finance 우리가 architecture 혁신을 and 계속할 수 mechanisms. 있지 않을까 Thank you very 생각합니다. much once again. 네, 다시 한번 We'd like 발표 to invite our 감사드립니다. next 그러면 세 번째 연사를 Aswani. 모시도록 He's the 하겠습니다. CEO of the 네, 세 Africa 번째 Venture 연사는 프랭크 아스버리 박사로서 아프리카 자선 벤처 얼라이언스의 CEO이고요. 남아공에서 현재 접속 중입니다. 그래서 ABPA 같은 경우는 새롭게 생긴 얼라이언스 있는데요. 네, 발표해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 사무국장님. 네, 감사합니다. 예, G-SEF에게 이와 같은 기회를 마련해 주신 데 대해서 감사드립니다. 저는 프랭크 와즈머니 박사이고요. 아프리카 자선 벤처 얼라이언스 AVPN과 이렇게 자매 결연을 맺은 조직입니다. 그래서 저희는 아프리카 자선 벤처 얼라이언스이고요. 거기 CEO를 맡고 있습니다. 그래서 저희도 그 아프리카에서의 사회적 임팩트 투자를 위해서 노력을 하고 있습니다. 어쨌든 저희는 아프리카 조직이고요. 그래서 사회적 투자자들이 협력을 하기 위해서 만든 조직입니다. 그래서 저희 코로나가 닥쳤을 때 뭐 한 3월 정도였죠. 그때 아프리카에서 아마 첫 확진자가 3월에 발생했던 것으로 기억을 하고 있는데요. 그때 ABP에서 몇 가지를 했습니다. 일단은 지역 공동체에서의 대응을 위해서 뭐 저는 이제 남아공 요하네스버그에 있지만 어쨌든 나이로비에 저희의 그 본사가 있거든요. 그래서 저희가 이제 그 케니아하고 나이지리아 남아공에서 이제 대응을 하기 시작을 했습니다. 저희가 이제 한 400여 개 단체들로 그 구성이 되어 있는데요. 그 다양한 흥미진진한 사업을 저희가 진행을 했습니다. 뭐 우분투 하람베라는 그 어떤 뭐 아프리카들 간의 연대 내지는 협력을 의미하는 단어들인데요. 이런 것들을 많이 아마 들어보셨을 것 같습니다. 저희가 뭐 지난 몇 개월 동안 굉장히 흥미진진한 사업들을 여러 가지가 했는데요. 그래서 그 사례 몇 가지를 오늘 발표를 통해서 공유를 해 드리도록 하겠습니다. 아프리카에서 뭐 사실 52개 나라이기 때문에 뭐 딱 하나로 말씀을 드리기는 힘듭니다만 몇 가지 사례를 통해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단은 그래도 전반적으로 말씀을 드리자면 그 의료적인 위기라기보다는 사실 경제 위기가 아프리카에서는 더 심각한 상태입니다. 물론 확진자 수가 지금 아프리카 전반적으로 늘긴 합니다만 아직까지 완전 과부하가 의료진에 대한 과부하가 일어나지는 않고 있습니다. 오히려 그 실업률이 더 높아지고 있다라는 점 그리고 많은 영세 기업들이 폐업하고 있다라는 점 근데 이제 그런 문제들 때문에 실제 식량에 대한 접근성이 많이 떨어졌습니다. 그래서 저희가 이제 가장 취약한 계층에게 식량을 배급하기 위한 노력을 하고 있고 특히 농촌 지역의 아이들이 학교를 가지 못하는 상황 그리고 이동이 이제 제한되는 것 때문에 발생하는 문제들이 더
주되게 나타나고 있습니다. 그래서 이제 많은 NGO들도 이와 같은 문제에 대해서 많이 호소를 하고 있고, 그리고 또 기부 단체들이 올해 더 많은 예산을 책정을 해야만 했는데 이미 2020년 예산을 다 소진해 버린 그런 상황도 지금 발생하고 있습니다. 그래서 또 기부 단체들도 이제는 그 목표를 달성하기 위해서는 다양한 이해 당사자들 간의 협력이 절대적으로 중요하다라는 것을 깨닫고 있고, 그나마 이 긍정적인 거라고 생각을 합니다. 근데 지금 안타까운 점은 이제 코로나와 관련되지 않은 사업은 거의 이제 재정 지원을 받지 못하고 있다라는 점, 거의 대부분의 사회적 투자도 그렇고 임팩트 투자가 다 코로나 쪽으로 몰리고 있다라는 점입니다. 그리고 많은 그 아프리카 국가의 국가 부채가 지금 급증하고 있습니다. 코로나 때문에 이것이 더 원래 심각했는데 더 심각해지고 있는 상황이고요. 그래서 이제 경기 부양책을 마련하고자 하려고 있는데, 근데 문제는 세수가 줄었기 때문에 또 그것도 역시나 쉽지 않은 상태입니다. 그래서 뭐 술이라든가 담배에 부과되는 그 세금 도 상당히 컸는데 뭐 이에 대한 타격도 굉장히 크고요. 그 경제 그 생산력이 현저히 줄어든 것도 큰 문제입니다. 그래서 이제 몇 가지 사례를 말씀드리겠는데, 두 가지 이니셔티브에 대해서 소개를 해 드리도록 하겠습니다. 그래서 현재 아프리카에서 어떻게 이제 협업을 하고 있는지를 보여주고 있는 사례라고 할 수 있는데요. 케니아에서 세이프 핸스라는 프로젝트가 진행되고 있습니다. 코로나 위기가 닥쳤을 때 이 모든 단체들이 같이 협력을 하기 시작했습니다. 아무래도 나이로비가 도시이기 때문에 여기서의 확진자가 급증하고 있는 상태였는데, 그러면 특히 나이로비 지역에서 어떻게 할 것인가라고 했을 때 케니아에서 세이프 핸스 이니셔티브를 시작을 했습니다. 어 예, 여기 뭐 다국가 기구들도 몇 개 보이실 테고요. 그리고 케니아 현지 기관들도 보이십니다. 그래서 보시면 현재로서 일단 세이프 핸스가 이 코비드 대응에 있어서 케니아에서 가장 큰 이니셔티브 중 하나인데요. 정말 취약계층과 같이 노력을 하고 있습니다. 특히 빈곤 지역, 뭐 예를 들어서 수돗물도 없는 그런 문제, 그리고 사회적 거리 두기가 불가능한 지역에 집중을 하고 있습니다. 가장 빈곤 지역에 많이 집중을 하고 있는 상태이고요. 그리고 그 빈곤 계층에게 식량을 제공한다라든가 비누를 공급한다라든가 등과 같은 사업을 하고 있고, 또 마스크도 만들어서 이제 제공을 하고 있습니다. 그리고 또 예방 조치와 방역 수칙을 벽화로 그려서 홍보 활동으로 사용을 하기도 하고 있습니다. 그 두 번째 이니셔티브 같은 경우 남아공에서 진행된 이니셔티브인데요. 이거는 연대 기금입니다. 그 정부가, 그러니까 민간 부문과 함께 이 기금을 마련했는데요. 현재로서 한 1억 8천만 달러 정도를 조달할 수 있었고, 저희 목표는 이 2억 4천만 달러를 모으는 것입니다. 그래서 뭐 기업이라든가 뭐 부유층 등으로부터 좀 많은 그 기부금을 받고자 하고 있는데요. 그 목표가 여러 가지이긴 합니다만, 일단은 예방이라든가 또 추적, 그리고 치료, 지원 등을 나눠서 여기 보실 수가 있습니다. 예를 들어서 검사 키트를 해서 그 배급한다라든가 개인 보호 장구를 구입을 해서 보급을 하는 것도 있겠고요. 그리고 가장 취약계층에게 식량 꾸러미 등을 전달하는 사업도 하고 있고, 특히 여성에 대한 지원도 하고 있습니다. 사실 이 코로나 위기 때문에 그 젠더 기반 폭력이 급증하고 있습니다. 그래서 이와 같은 상황에 대해서 여성에 대한 지원책을 저희가 마련하고 있습니다. 그래서 저희가 이제
28만 건의 그 식량 꾸러미를 이제 지원을 했습니다. 그리고 사실 목표는 원래 25만 건이었는데 이거보다 더 초과 달성을 했고요. 그리고 이제 그 실제 코로나 검사도 220만 건 진행을 할 수 있습니다. 이거 아프리카에서 가장 높은 수치입니다. 다음 슬라이드요. 그러면 예, 마지막 슬라이드가 되겠는데요. 그러면 우리가 고려해야 할 사항이 무엇인지, 향후 무엇을 고민을 해야 되는지인데요. 일단은 그 혁신 금융에 대해서 좀 더 고민을 해 봐야 된다라고 생각이 듭니다. 그러니까 보통 이거 혁신 금융 같은 경우는 인프라 구축 등에 집중이 되고 있습니다. 그래서 이것도 저희가 좀 극복해야 될 건데요. 그래서 ABPA에서 하는 것 중 하나가 혁신 금융을 좀 더 키우는 것이고 좀 더 다각화돼 할 수 있도록 하는 겁니다. 그래서 여러 가지 MOU도 저희가 체결을 했고, 그리고 대학이라든가 경영대학들과 함께 그 혁신 금융과 관련된 프로그램을 만들 수 있도록 저희가 노력을 하고 있습니다. 그리고 이제 회복이라든가 재기 부분에 있어서 그 혁신 금융이 더 많이 이 역할을 할 수 있으리라고 저희는 기대를 하고 있고요. 그리고 지금 사회의 임팩트 뭐 채권 발행도 지금 저희가 고민하고 있는 분야가 되겠습니다. 근데 이제 아프리카 전체를 봤을 때 정책적으로 봤을 때 사회 투자를 촉진하는 정책이 그렇게 많지는 않습니다. 뭐 일부 국가에서는 뭐 그 세제 그 리베이트를 받는다라든가 이런 정책이 있기는 합니다만, 뭐 남아공 같은 경우는 재단이 그 아웃컴 펀드만 될 수가 있습니다. 그 등 여러 가지 이제 제약 조건들이 좀 있는 상태입니다. 예, 그리고 이제 중소기업들에 대한 지원도 더 마련이 되어야 될 것입니다. 그래서 제가 이제 정부라든가 금융계에게 좀 한 가지 좋은 말씀을 몇 가지 드리자면, 특히 이제 사회적 경제 부문에서의 주체에게도 뭐 조언을 드리자면, 일단은 그 사회적 투자를 제약하는 그 정책들을 우리가 좀 제고할 필요가 있겠다라는 것. 그리고 자선 사업가들도 역시나 그 리스크 캐피털, 그러니까 리스크 자본을 더 많이 제공을 해야 된다라는 점에 대해서도 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 또 자선 사업가들과 그 민간 투자자들도 더 많은 협력을 해야 될 것입니다. 그리고 지역 공동체 주체들 같은 경우는 좀 이제 그 경제적인 지속 가능성에 있어서 새로운 접근법을 고민할 필요가 있겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 어떠한 IP를 가질 수 있는지, 어떠한 서비스를 제공할 수 있는지, 이를 위해서 어떠한 자금 조달을 할 수 있는지에 대해서 고민을 하고 있는 것으로 알고 있는데, 이런 고민이 좀 더 배가 될 필요가 있겠다라는 생각이 들고요. 그리고 중소기업에 대한 지원이 더 많아져야 됩니다. 이제 그 경제적인 지원도 있어야 되겠고, 그 비금융적인 지원도 제공되어야 될 것입니다. 그리고 이제 데이터도 굉장히 중요한데요. 그 코로나 위기에 직면하니까 그 이 데이터 수집이 얼마나 중요한지를 저희가 깨달았습니다. 그래야지만 상황을 정량적으로라도 좀 측정을 할 수 있을 것입니다. 그래야지만 또 임팩트에 대한 특정도 가능하리라고 생각이 듭니다. 그래서 여기까지 예 발표를 하겠고요. 예, 그 뭐 채팅창을 통해서 질문을 하셔도 되고 이메일을 통해서도 하셔도 됩니다. 감사합니다, 스와니 박사님. 그 ABPA가 현재 가장 급속 성장하고 있는 플랫폼 중 하나라고 생각합니다. 임팩트 투자라든가 그 사회 경제 그 주체들을 위해서 아주 급성장하고 있는 조직인데요. 그 예전에 이제
그 출범할 때 제가 계속 관심을 가졌었는데 이제 400 개의 조직이 회원사로 있고 또 이제 70 가지의 파트너십을 구축하고 있다라는 거를 공유를 해 주셨는데 정말 고무적입니다. 그래서 지역 공동체 주도 이니셔티브도 있고 여러 다양한 이니셔티브가 진행되고 있는 것으로 보입니다. 그래서 다시 한번 어 그 경의를 표하는 바입니다. 그 아프리카 같은 경우 제가 알기로 그 그 80% 정도 경제 80% 정도가 이제 비공식 경제인 것으로 알고 있습니다. 그래서 아주 큰 영향을 받고 있는데 또 막상 공공 정책에는 비가시적인 부분이기도 하지요. 그래서 ABPA를 통해서 구축하고 있는 여러 이니셔티브들이 굉장히 중요한 역할을 하실 수 있을 것이라고 생각이 듭니다. 그래서 다시 한번 현재 상황 그리고 어떤 사업을 진행하고 있는지 현황에 대해서 공유해 주셔서 감사드립니다. 네, 그러면 다음 연사로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 다음 연사는 클리포드 로젠탈 님인데요. 시간상 함께 할 수 없기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 사전에 녹화된 내용을 함께 보도록 하겠습니다. 미국에서 CDFI 지역개발 금융기관 운동의 중요한 리더이시고요. 또 금융의 민주화라는 책의 저자이시기도 합니다. 네, 안녕하십니까. 뉴욕에서 지금 녹음을 하고 있습니다. 제가 오늘 웨비나에 참석할 수 있게 되어서 대단히 기쁘게 생각합니다. 저는 40년 이상 협동조합 부문에서 활동해 왔습니다. 특히 저소득층 그리고 소수민족을 지원을 해왔습니다. 그 중에서도 30년 이상은 이 CDFI 전국 연맹의 리더로서 활동을 해왔습니다. 저희 신협들, 지역발전 신협들의 경우에는 특히 위기 속에서 취약계층을 지원해 왔습니다. 네, 안녕하세요. 뉴욕에서 녹음을 하고 있습니다. 시간상 참여할 수 없게 되어서 안타깝게 생각합니다. 오늘 웨비나에 참석할 수 있게 되어서 기쁘게 생각합니다. 저는 40년 이상 협동조합 부문에서 활동해 왔습니다. 그 중에서도 저소득층 그리고 소수 민족을 미국에서 지원해 왔습니다. 그 중에서 30년 이상 저는 지역개발 신협 전국연맹의 회장으로서 활동해 왔습니다. 이러한 신협들은 저소득층 지원을 위한 기관들인데요. 그렇게 활동을 하면서 지역개발 금융기관 CDFI라고 하는 개념을 개발을 하게 되었습니다. 이런 기관들은 지역사회에서 은행으로부터 케어가 되지 않는 그런 사람들을 지원하기 위한 것이었습니다. 저는 미국에서 지금까지 많은 위기를 겪어봤습니다. 워터게이트부터 9.11까지 그리고 세계 금융 위기까지 많은 위기를 겪어왔는데요. 하지만 코로나 위기는 제 75년 인생 중에서도 가장 심각한 것 같습니다. 왜냐하면 코로나 위기가 미국에서는 다양한 위기와 함께 동시에 나타나고 있기 때문입니다. 코로나가 기존에 이미 존재해왔던 다른 위기들을 더욱더 악화시켜온 측면도 있습니다. 코로나 사태 이전에도 미국에서는 부의 불평등이 너무나 심각하고 더욱 악화되고 있었습니다. 경찰 폭력 역시 지속적으로 있었는데요. 조지 플로이드 사망 사건으로 인해서 이러한 문제를 더욱더 백일화에 드러내게 됐습니다. 그리고 미국에서 이러한 그 경찰 폭력의 악화는 지난 20년간 계속 진행되어 왔습니다. 또한 보건상의 위기가 진행이 되고 있습니다. 사망 연령대가 낮아지고 있고요. 질병으로 인한 사망이 늘어나고 있습니다. 코로나 사태 속에서 이러한 사망자 수는 더욱더 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 정치적 위기도 있습니다. 2016년 이후 도널드 트럼프 대통령은 민주적인 제도를
저해하고 백인 우월주의를 더욱더 확산을 시켜왔습니다. 그리고 마지막으로 경제적 붕괴 혹은 위기가 나타나고 있는데요. 코로나로 인해서 더욱 심각해지고 있습니다. 그 전 언제보다도 더욱더 심각한 상황입니다. 특히 유색 인종이 더욱더 큰 타격을 입고 있습니다. 이러한 복수의 위기가 동시에 진행이 되고 있는데요. 이러한 상황에 대한 대응책을 보도록 하겠습니다. 먼저 미국 연방 정부에서는 수조 달러를 투입했습니다. 수백 달러를 개인에게 지원금으로 제공을 했고요. 수십억 달러를 기업들에게 대출의 형태로 제공을 하기도 했습니다. 이것은 부분적으로 상환이 면제될 수가 있는데요. 이것은 협동조합 부문에도 지원이 가능합니다. 또는 자영업에도 지원되는데요. 문제는 과거에 은행과의 거래 기록이 없다는 이유로 흑인들이 운영을 하는 사업체들은 지원 대상이 되지 못하고 있습니다. 지방정부, 도시들의 경우에는 수백만 명이 지금 기아 사태를 겪고 있습니다. 뉴욕시 같은 경우에는 수백만 끼를 시민들에게 제공을 해서 기아 사태를 방지를 하고 있습니다. 그리고 강제 퇴거를 일시 중단시킨 상태인데요. 상황은 더욱더 악화될 것입니다. 한편 이 과정에서 CDFI, 지역개발 금융기관들은 그 어느 때보다도 두드러진 역할을 하고 있습니다. CDFI들은 은행이 제공하지 않는 대출을 제공을 하고 있습니다. 이 과정에서는 연방정부 프로그램의 도움을 받기도 하고 자체적으로 대출을 하기도 합니다. 이러한 대출은 저금리로 제공이 되고요. 만기 연장이 가능하고 상환의 일시 중단 역시 가능합니다. 또한 좋은 소식이 있는데요. 이 CDFI에 대한 임팩트 투자가 늘어나고 있다는 것입니다. 또한 임팩트 투자자들은 자체적으로도 새로운 기금을 마련하고 특히 흑인이 소유한 사업체들에 투자할 수 있는 기금을 만들고 있습니다. 이러한 움직임은 흑인 생명도 소중하다, Black Lives Matter 운동과 함께 더욱더 강화되고 있습니다. 또한 이러한 투자자들은 CDFI에 투자를 함으로써 간접적으로 기업들에 지원을 하는 방법도 선택하고 있습니다. 그래서 저희가 현재 미국에서 금융에 대대적인 혁신이 필요하다고 생각을 합니다. 우선 투자자 부문과 관련해서는 투자의 패러다임을 완전히 뒤집어야만 합니다. 대규모 투자자가 가장 큰 리스크를 부담을 하고 수익은 가장 적게 가져가야만 합니다. 그리고 커뮤니티 투자자가 가장 적은 리스크를 부담하고 가장 높은 수익을 가져가야만 합니다. 그런 사례가 바로 보스턴 임팩트 투자 기금입니다. 또한 커뮤니티 부문에서는 새로운 움직임들이 나타나고 있는데요. 지역사회가 소유하고 민주적으로 운영 및 조직되는 투자 기금들이 마련되고 있습니다. 보스턴 우즈마 펀드가 동부의 대표적인 사례이고요. 서부에서는 리얼 피플스 펀드라고 하는 대표적인 기금이 있습니다. 이 기금은 과거에는 활동한 적이 없는 지역에 집중을 해서 새로운 영역을 개척을 하고 있습니다. 그렇게 해서 사업체와 개인에 대한 지원을 제공을 하는데요. 그 과정에서 대출을 제공할 것인지 여부에 대해서 민주적으로 투표를 통해 결정을 하게 됩니다. 또한 공공 부문에서는 불평등을 줄이기 위해서는 특히 지역사회 내에서 유색인종의 강제 퇴거를 포함한 강요된 이주를 없애도록 정책을 취해야만 합니다. 그리고 연방 정부에서는 대출 보증을 제공하고 지분 투자를 강화하고 특히 유색 인종에 대해 이런 지원을 집중해야 합니다. 이러한 지원이 연방 정부 차원에서 이루어질 수 있고요. 또한 CDFI에 대한 투자 규모를 크게 늘려야만 할 것입니다. 이 CDFI는
현재 코로나 사태 속에서의 이 금융 위기를 해결하는 데 대단히 큰 역할을 하고 있기 때문입니다. 네, 그리고 마지막으로 좀 일반적인 전반적인 견해를 말씀을 드리겠는데요. 제가 봤을 때 이 코로나 위기는 여러 부분에 걸쳐 있습니다. 그리고 그 규모가 전례 없는 수준입니다. 코로나로 인해서 이 모든 위기가 생겨난 것은 아니지만 기존의 위기들이 더욱더 악화되었고요. 정치적으로나 사회적으로나 그리고 경제적으로나 미국에 이미 존재해 왔던 그런 분열을 더욱더 악화시키고 있습니다. 이러한 문제는 앞으로도 빠르게 해결되지 않을 것이고요. 장기적으로 봤을 때에는 더 악화될 가능성도 큽니다. 다만 긍정적인 측면도 있습니다. Black Lives Matter 운동이 전국적으로 수백만 명의 참여를 이끌어내고 있습니다. 이 운동의 참여는 대도시뿐만이 아니라 과거에는 그러한 어떤 시위가 없었던 소도시에서도 일어나고 있습니다. 이와 함께 연대라는 단어가 확산이 되고 있습니다. 연대, 솔리다리티는 미국에서 사람들이 많이 몰랐던 단어이기도 한데요. 특히 연대 경제라고 하는 분야가 이와 함께 인지도를 높이고 있습니다. 이러한 사회적 연대가 인종을 넘어서 제 평생 처음 보는 수준으로 강화되고 있습니다. 앞으로 6개월이 미국의 미래에 있어서 대단히 중요한 시기가 될 것입니다. 특히 정치적 일정이 대단히 중요한 일정이 있기 때문이죠. 만약에 행정부가 교체가 되지 않는다면 위기는 훨씬 더 심하게 악화될 것입니다. 다만 저는 현재 우리 연대 운동의 가장 큰 과제는 이 블랙 라이브스 매터 운동을 지속적인 운동으로 만들어 나가는 것이라고 생각합니다. 그렇게 해야지만 전례 없는 수준의 이 풀뿌리 운동을 더욱더 실질적인 효과로 만들어 갈 수 있을 것입니다. 네, 클리포드 로젠탈 님께 감사 말씀드립니다. 지금 실시간으로 참여를 하지 못하지만 대단히 중요한 말씀을 해 주셨습니다. 미국의 정치적 그리고 경제적 상황에 대해서 말씀해 주셨는데요. 사실 저희가 뉴스를 통해서 충분히 이해를 하지 못할 수 있는 정말 다양한 부분에 걸친 이 위기들에 대해서 잘 설명을 해 주셨습니다. 또한 지역사회 중심의 금융운동 그리고 사회연대 경제의 상황에 대해서도 말씀을 해 주셨습니다. 이 로젠탈 님에 대한 질문이 있으신 분은 역시 채팅방에 남겨주시면 저희가 나중에라도 이 질문에 이메일로 답변 드릴 수 있도록 하겠습니다. 마지막 연사를 소개하도록 하겠습니다. 예, 마지막 발표자는 다니엘 소르살이고요. 유럽 윤리적 대한은행 연합회의 사무총장을 맡고 계십니다. 예, 발표해 주시기 바랍니다. 아마 많이 기다리셨는데요. 이제 발표할 시간이 되었습니다. 감사합니다. 먼저 다시 한번 G세프 측에 초대를 해 주셔서 감사드립니다. 예, 지금 여기 공휴일입니다. 그래서 좀 다른 시각에서 말씀을 드리도록 하겠는데요. 사실 유럽 같은 경우는 다른 지역보다는 좀 복잡함이 있습니다. 지금 소리가 많이 안 들려서 통역하는데 좀 힘듭니다. 예, 일단은 저희는 그 중간 조직입니다. 그래서 그 은행들도 있고 은행 기관들도 있습니다. 예, 그래서 저희가 이제 사회적 경제 부문에 이제 투자를 지원을 하는 활동을 하고 있습니다. 예, 그래서 이제 뭐 친환경 쪽이라든가 이제 사회적인 쪽에 투자를 하고자 하고 있는데요. 지금 브뤼셀에서 저희가 본사를 두고 어 있습니다. 예, 지금 소리가 너무 안 들립니다. 지금 현재 유럽에서의 사회적
경제 부문 같은 경우는 완전히 동결됐다라고 보시면 될 것 같습니다. 자금의 흐름도 완전히 동결된 상태이고요. 그래서 많은 조직들이 현재 굉장히 취약해진 상태입니다. 그래서 저희는 이에 대해서 대대적인 노력이 필요하겠다. 그래서 정부 차원, 그러니까 각 국별로 정부 차원뿐만 아니라 초정부적인, 즉 유럽 연합 차원에서의 많은 공공적인 노력이 필요하다라는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 이와 같은 또 노력이 이루어지고 그 노력이 실제 사회적 경제 부문에 도달할 수 있도록 할 필요가 있겠다라는 생각이 들었습니다. 4월 말 5월 초에 정말 저희가 많은 압력을 가했습니다. 정부 그리고 유럽 연합 등의 그 국제적인 조직에게도 많은 압박을 좀 가했습니다. 지금 위기가 굉장히 심각해지던 상황이었죠. 그래서 저희는 세 가지 차원에서 이를 접근했는데요. 첫 번째는 여러 조치를 통해서 좀 시간 끌기를 위해서 노력을 해 왔습니다. 이제 여러 이 협정이라든가 여러 계약 조건을 좀 저희가 다시 재고한다라든가 사회적 경제 부문이 저희로부터 투자를 받았을 경우, 모종의 계약을 맺었을 경우 이 위기를 생존할 수 있도록 저희가 여러 가지 그 조건들을 좀 갱신을 했습니다. 그래서 저희가 1 년짜리 조치도 저희가 마련해 보았습니다. 그래서 코로나 관련된 대출이 90% 보증을 받을 수 있도록 했고요. 그래서 그 유연성도 더 높였습니다. 그래서 이는 위기에 직면해서 계속적으로 이 조직들이 활동을 해 나갈 수 있도록 하고 있고요. 지금 소리가 굉장히 안 좋습니다. 지금은 이제 첫 번째 라운드를 지나서 이제 그 두 번째 라운드로 가고 있습니다. 저희 회원들과 함께 고민을 하고 있는 게 있는데요. 위기를 거치면서 우리 힘이 많이 약화됐다라는 것을 볼 수가 있지만 그럼에도 좀 힘을 받을 수 있도록 하고 있습니다. 그래서 자본을 다시 충당을 할 수 있도록 주식이라든가 그 외에 다양한 방법을 통해서 재원 조달을 하기 위해서 노력을 하고 있고 근데 이번 위기는 또 기회라고 생각을 합니다. 저희 경제가 좀 더 친환경적이고 공정한 경제로 전환될 수 있도록 하기 위한 기회가 라고 생각이 듭니다. 그래서 저희가 지금 현재로서는 좀 그러니까 생존을 하는 게 중요하겠지만 좀 이후에는 그 새로운 기회를 저희가 포착하기 위해서 자본을 확충해 나가는 데 좀 주력을 할 생각이 있습니다. 그래서 저희가 현재 자본을 완전히 조달을 하는 단계는 아닙니다. 왜냐하면 그러기 힘드니까요. 그렇지만 지금 현재 단계에서는 그 유럽
기구들이 그나마 조달한 자금이 사회적 경제 부문에 도달할 수 있도록 하는 데 주력을 하고 있습니다. 예. 뭐 충분한지 모르겠습니다만 어쨌든 예 저는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 소로살 뭐 예 충분하지는 않고요. 조금 더 많은 시간을 들여서 조금 더 풍부한 얘기를 들었었으면 좋았었을 것 같습니다. 왜냐하면 그 실제 페비아 같은 경우는 굉장히 중요한 이 주체이고 이제 지속 가능한 자본 을 그리고 그 임팩트 투자라든가 사회적 투자를 이제 중개를 해 주는 중요한 기관이라고 생각합니다만 저희가 시간이 별로 없어서 시간을 많이 못 드렸습니다. 예 그래서 좀 질문을 몇 개 참가자들로부터 받고 진행을 해야 될 것 같습니다. 다시 한번 다니엘 소로사 씨에게 감사 인사드립니다. 이미 그 참가자들로부터 질문을 받았습니다. First of all, question from Savitri Sen, who said, "I'm from cooperative 예. sector. Any example from Coop Credit Union?" 예 그래서 신용협동조합 쪽 관련해서는 사례가 있는지에 대한 질문이 좀 있었고요. We have not focused any speaker on 현재 저희가 그 협동조합 쪽에는 오늘 집중하지 않았습니다. 왜냐하면 알로에에서 협동조합 그 유닛에서 여러 웨비나 시리즈를 지금 준비를 하고 있고 또 정기적인 보고서를 발간하고 있기 때문에 오히려 그쪽에 가 보시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있을 것 같습니다. www.ilo.org 로 가서 이제 그 코퍼레이티브 유닛 쪽으로 가 보시면 관련된 정보를 얻으실 수가 있습니다. 두 번째 질문은 타도코로 씨로부터 온 질문인데 어떤 특정 발표자에게 겨냥한 질문은 아닌데요. 그 두 번째 정종독 씨라든가 다른 분에게 질문을 드리는 걸로 보시면 좋을 것 같은데 그 정부와의 관계는 어떠한지 이제 그 코로나 대응에 있어서 정부와의 관계는 어떠한지였고요. 그리고 또 하나의 질문은 프랭크 아즈와니 박사님에게 나온 질문입니다. 그 혼합 금융 특히 이제 $1,000,000 이상의 대형 프로젝트에 대해서 혼합 금융이 어떠했는지에 대해서 코멘트를 해 주시겠습니까?"라는 질문이 있었고요. 그리고 또 역시나 케냐에서 케냐 참가자가 나 해 주신 질문인데요. 그 수혜자, 그러니까 수혜자가 주로 누구냐. Respond to this. So maybe I think I would suggest Dr. Sorosel, can you probably Dr. Sorosel as well as 예. Dr. 소로살뿐만 아니라 아즈와니 박사님도 예 나온 질문에 대해서 답변을 해 주시면 좋을 것 같습니다. sorry, Dr. Frank Aswani has to leave. 예. 프랭크 박사님은 15분 정도 시간이 없어서 먼저 아즈와니 박사님에게 답변을 요청드리도록 하겠습니다. 예. 그 두 가지 질문이 나왔는데요. 이제 정부의 역할, 예를 들면 정부의 관계에 대해서 질문이 있었는데 예 그리고 이제 그 금융의 조달, 그 자금 조달에 대한 방법론도 말씀해 주시기 바랍니다. 예 일단은 정부 관련해서요. 일단은 경기 부양을 위해서 무엇을 해야 되는지에 대해서 뭐 여러 가지 의견을 제공하고 있긴 한데 정부로서는 지금 현재 과부하 상태인 게 사실인 것 같습니다. 예 그래서 예. 그래서 다양한 모델들을 저희가 실험을 할 단계라고 생각이 드는데요. 예를 들어서 아프리카에서 먼저 절대적으로 필요한 곳에 선제 투자를 할 수 있도록 하는 겁니다. 그래서 시민들이 오늘 내지는 수혜자들이 오늘 투자를 받는 것이지만 실제 투자 회수는 좀 나중에 내지는 수익은 나중에 내도 되도록 하는 것이가 되고 했고요. 그리고 또
대출 같은 경우도 뭐 여러 가지 방법이 있을 수 있습니다. 제가 채팅방에 하나의 링크를 좀 이따 공유 드리도록 하겠는데요. 아프리카, 특히 동아프리카에서의 여러 가지 혁신 금융 관련된 이니셔티브들이 있습니다. 특히 인프라 쪽에 있는데요. 케냐 북부 지역의 에너지, 투카나 근처에 에너지 관련된 사업도 있습니다. 그래서 혼합금융과 관련된 사례들이 여러 개 있습니다. 그래서 여기서 아프리카에서 혼합금융이 어떻게 진행되고 있는지 그 사례를 몇 가지 공유해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 아스와니 박사님. 그러면 두 번째 질문에도 답변해 주시겠습니까? 두 번째 질문이 뭐였죠? 혼합금융. 그러니까 대형 프로젝트, $10,000,000 이상이 되는 대형 프로젝트가 성공했을 때 혼합금융이 어떤 역할을 했는지. 제가 사실 답변 드린 게 그 두 번째 질문과 관련된 것이었네요. 제가 지금 바로 지금 자세한 사항이 생각나지는 않습니다만 제가 그 웹사이트 주소를 여기 공유를 해 드리도록 하겠습니다. 아프리카에서의 컨버전스 파이낸스에 대한 사례도 공유해 드리도록 하겠습니다. 이제 퇴장을 하셔야 된다라는 것으로 알고 있는데요. 혹시 저희가 질의응답을 진행 중에 뭐 퇴장하셔야 될 수도 있으니까 지금 미리 감사 인사를 드리겠고요. 모든 사업에서의 행운을 빕니다. 지금 ABPA가 하고 있는 사업들은 정말 중요한 일이라고 생각하고 향후에도 계속 협력해 나갔으면 좋겠습니다. 그러면 다른 연사분들의 답변도 좀 들어보도록 할까요? 일단은 소로살 선생님께서 그 사회적 경제 부문에 그 자금을 주로 제공하는 쪽이 어디냐라는 질문이 있었는데 이에 대해서 답변해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 또 한국사회가치연대 기금에도 질문이 있었는데요. 사회연대 경제 주체들에 대한 그 지원이 어디에서 주로 이루어지는지, 한국 중앙정부인지 어떤 국제기구에서인지, 그리고 AVPN에 대한 질문도 있는데요. Maybe Dr. Soros. 네, 누가 먼저 답변하실까요? 닥터 소로살 먼저 해 주실까요? 네. 그러면 유럽에서는 현재 대륙을 반으로 나누어 볼 수 있을 것 같습니다. 일단 북부가 있고 그다음에 남부가 있을 것 같습니다. 그래서 북부 같은 경우는 주로 이제 앵글로색슨 쪽이고 남부 쪽으로는 라틴 쪽이라고 할 수가 있겠죠. 뭐 그리스라든가 이탈리아, 포르투갈, 프랑스 등이 있을 텐데요. 여기서의 자금은 이 심퍼시 자본이라고 할 수가 있습니다. 공감 자본이라고 볼 수가 있겠죠. 그래서 은행이라든가 다른 중간 조직을 통해서 다양한 투자를 하게 됩니다. 소리가 굉장히 안 좋습니다. 지금 현재 그 자금의 대부분이 이쪽에서 제공되고 있습니다. 한 300억 유로 정도라고 볼 수가 있을 것 같고요. 그리고 두 번째로 그 자금의 그 재원은 공여금이라든가 그 외에 그 지원책들이 있을 것 같습니다. 다양한 리스크가 높은 분야에 대한 지원책이 있겠죠. 예를 들어서
필요한 곳에 자금이 지원되는 경우가 있고요. 또 새롭게 대두되는 부문들도 있습니다. 근데 역시나 좀 턱없이 부족한 상태입니다. 네, 지금 인터넷 접속에 문제가 좀 있으신 것 같습니다. 저희가 유럽에서 꼭 항상 잘 협력이 잘 되는 것만은 아닙니다. I'm not sure I responded to the question fully, but 예, 제가 답변이 충분히 됐는지 모르겠습니다. Thank you very much. So, Pat-Sian, would you like 네, to 감사합니다. respond to the 패tsi안 러우 씨의 그 질문에 답변해 주시겠어요? for the SSA actors to learn more about intermediate institutions? 예, 그 사회적 경제 부분 쪽에서 이 뭐 사회적 투자라든가 이쪽 Thank you very much. 부분에 대해서 더 It's 많은 really 것을 interesting. 알아야 될 And 텐데 이에 I'd 대해서 like 혹시 to 좀 얘기해 주실 수 있는 게 say 있는지 that on 였는데요. behalf of all organizations, all 일단은 그 intermediary 중간 지원 organizations, 조직 we all have a very, very 뭐 hard job. 대신해서 말씀을 We do 드려보자면 very 저희가 important 중요한 work. 일을 하고 It 있긴 is 한데 not well 뭐 supported 지원책도 별로 because we 없고 are 솔직히 individuals 쉽지만은 of the ecosystem. 않다라고 말씀을 드릴 수가 있을 And 것 같습니다. one of the 그 challenges that we have 가장 큰 found is 어려움 중 that 하나는 그 intermediary 중간 지원 organizations sometimes 조직이 face challenges on both ends. 양쪽으로부터 여러 In 가지 terms 문제에 of 직면하게 된다라는 것이죠. providing the 일단은 resources, and also on 재원 the other hand with the 쪽으로도 여러 organizations that 가지 receive resources. 충분한 관계 형성이 안 되는 것, 그리고 And one of the 후에 things that we have seen in most of the most 받아야 될 successful ones in 조직들과도 이제 Asia, 접근성이 and 떨어지는 이 I will 양쪽 preface this 모두에 by 있어서의 saying 도전 that 과제들이 있습니다. every 모든 intermediary organization 중간 we know now 지원 is facing 조직이 the same 굉장히 challenge, 비슷한 문제에 which is also, 직면하고 to be able 있다라고 to 생각이 achieve 듭니다. financial sustainability for 이거는 the 그 old 또 work. 자체적인 사업을 In 진행하기 addition to ensuring 위한 that all of 그 their stakeholders 경제적인 are able to be resilient through this crisis. They have 재무적인 그 지속 worked 가능성을 very hard 유지를 to 하는 identify 겁니다. where and how they can add 그리고 value 또 to the ecosystem that they 부가가치를 are 어디서 on. 찾을 수 있는지에 So 대해서도 there 많은 is work 고민을 being 해야 done to 됩니다. better understand, for 예를 example, one 들어서 of our 저희 members, 회원사 중 Amin, 하나는 which is the largest network of angel 그 investors in 인도네시아의 Indonesia. 가장 큰 They 엔젤 very 투자자 thankfully 단체 중 realized that one of the 하나인데요. biggest needs 그 in the 여기서 marketplace 인도네시아 in 시장을 Indonesia 보면 was 가장 큰 transparency of 니즈가 data 바로 and 데이터의 understanding the 투명성 landscape 그리고 of 지형에 대한 where and how 이해였습니다. early 그래서 stage 초기 businesses can be supported 기업이 by private capital 민간 in 자본의 Indonesia. 지원을 받아야 There was 되는데 a 이거를 need to better 발굴해내는 understand 게 the 쉽지 regulatory 않고 landscape, 또 understand 규제에 the 대한 legal framework, 지형이 이해를 and 해야 where 되는데 financing channels are 이것도 뭐 쉽지 possible. 않다라는 겁니다. And so they put 그래서 in 이 enough 에인젤 effort 투자자들 to 같은 position themselves to 경우 offer research 연구를 and 하기 to offer market 시작했습니다. 그래서 intelligence 시장 data that was 조사를 valuable 진행하고 그 their 조사 stakeholders to 데이터를 bring 또 to add that value 클라이언트들한테 이제 제공을 해 to the 주기 needs of 시작했던 the 것이죠. organizations that are going 그래서 on 인도네시아에 있는 ASAP. 여러 단체들이 이 에인젤 투자자 The other 단체를 another example that 찾고 I can think of 있습니다. is 찾아가고 what 있습니다. our friends are 그리고 doing 또 in 뭐 Korea. 한국과도 Earlier 비슷한데요. on when the social 그 사회적 economic 경제 movement is 운동이 growing, 초기에 there was 성장할 a need 때 for providing a safe space for early stage 초기 business growth 아이디어를 and innovation 보호하기 to happen. 위한 그 And 완충지대 같은 게 좀 then for 필요했었죠. intermediaries to play 그리고 the very 중간 important role 지원 of nurturing 조직들은 이때 bringing that 이들을 value 육성을 to the 하는데 ecosystem 굉장히 so that the 중요한 potential 역할을 financiers and 할 investors are able to 때였습니다. understand 그러면서 또 그 투자자들도 이제 좋은 파이프라인을 가질 수 있는 투자의 경로를 가질 수 있는 계기가 되었던 것 같습니다. 그래서 이제 제가 세 번째로 또 말씀드리고 싶은 거는 중간 지원 조직으로서 어드vocacy 활동을 하고 있다라는 겁니다. 그래서 저희가 그 재원을 제공해낸 쪽 그리고 현장 조직 이들 간의 그 소통을 위한 통로가 돼줄 수가 있고 또 정책 위반자들과의 소통도 가능케 해 주고 있습니다. 그래서 중간 지원 조직이 가져다 줄 수 있는 가치라 했을 때 일단은 중간 지원 조직들이 다양한 이해 당사자들과 같이 연계를 맺어 줄 수 있다라는 점이라고 생각합니다. 감사합니다, 파치안. Very interesting response. 네, 굉장히 흥미로운 답변 잘 들었습니다. 네, 정종덕 매니저님
계시면 답변을 부탁드리겠습니다. 네, 공공 조달이 상당히 중요한 부분인데요. 이것을 한국에서는 어떻게 제도화하고 있는지, 중앙 정부 차원에서 지원이 있는지, 혹은 지방 정부 차원에서의 지원이 있는지 궁금합니다라는 질문이었습니다. I think it is happening at the public central government level as well 네, as at the 중앙 정부, 지방 정부 차원 모두 the 진행되고 있는 것으로 알고 civil 있습니다. society and private 그리고 sector. 시민사회, 그리고 민간 부문에서도 Nowadays, 그러한 central 사업들이 government 있습니다. evaluating 현재 policies 중앙 정부에서는 공공기관 그리고 공기업에 대한 평가를 진행 중입니다. based on the social value they create. 이 평가의 내용 중에는 사회적 가치의 창출이라는 항목이 들어가 있습니다. Ways of 그렇기 showing their 때문에 commitment to 공공 society 조달에서 어떻게 하느냐가 사회적 가치 창출을 잘 보여줄 수 있는 분야가 될 것입니다. 현재 또 국회에서는 사회적 경제 기본법, 사회적 가치 기본법 등에 대한 논의가 진행 중입니다. 그래서 중앙 정부 차원에서는 굉장히 긍정적인 신호가 많이 있는 것 같습니다. 네, 또 지방 정부 차원에서도 조례를 통해서 공공 조달을 통한 그 지원이 이루어지고 있습니다. 또 다양한 지침들이 마련되어 있기 때문에 공공 조달의 역할을 더욱 강화할 수 있을 것입니다. 그리고 최근에는 시민사회에서 바이소셜이라고 하는 캠페인이 진행이 되고 있는데요. 저희 기금에서도 여기에 참여를 하고 있습니다. 그리고 민간 기업들 역시 조달해서 할 수 있는 역할이 있을 것입니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 공공 부문이나 지방 정부만이 하는 것이 아니고 동시에 모든 차원에서 이루어지고 있다는 사실입니다. 법제화가 된다면 이러한 움직임들이 더욱더 제도화될 수 있을 것입니다. 그리고 당연히 이를 위해 시민사회 차원에서 캠페인을 더욱 해야 할 것입니다. 네, 답변 감사합니다. 대단히 중요한 내용이었던 것 같은데요. 아시아의 많은 국가에서는 중앙정부 차원의 혹은 전국 차원의 법적 체계가 없는 경우가 많기 때문에 중앙정부 그리고 지방정부에서 공공조달 등의 분야에서 자체적인 정책을 수립하고 추진을 하는 것은 상당히 긍정적인 움직임이라는 생각이 듭니다. 사회적 경제와 관련된 어떤 법제화가 부족한 상태라 하더라도요. 그래서 중요한 것은 가능한 곳에서는 일단 시작을 하고 이러한 협력적인 플랫폼과 다리를 여러 공공 부문 그리고 사회연대 경제 부문 사이에 놓는 것 자체가 중요하다고 생각합니다. 그리고 또 말씀하신 것처럼 시민들 그리고 소비자들과의 연대 역시 캠페인과 다양한 연대 행동들을 통해서 강화되어야만 하겠습니다. 네, 시간이 좀 다 됐는데요. 그 질문이 GCF에 대해서 하나 나와 있습니다. 네, 세피데 무사비 님이 질문하신 건데요. GCF가 혹시 중동 지역에도 회원을 갖고 있는지 질문하셨는데 답을 드리면 아직은 없습니다. 하지만 팔레스타인에서는 좀 연계가 이루어지고 있습니다. 팔레스타인을 지금 말씀하신 어떤 중동에 포함을 시키는 것이 맞는지 모르겠는데요. 일단 아직은 상당히 좀 약하다라고 말씀드리고 싶고요. 또 말씀을 해 주신 것이 현재 그 중독에서 사회 투자, 임팩트 투자에 관련된 그 활동을 계획을 하고 계시다 라고 합니다. 저는 그렇다면은 AVPN과 같은 네트워크와 협력을 하신다면 상당히 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 지방 정부 그리고
중동 지역의 사회연대 경제와 또 협력을 추진하고자 하신다면 저희 역시 적극적으로 연락하고 협력할 그런 의향이 있습니다. 오늘 웨비나에는 남부원 선생님 이 참석을 하고 계신데요. YMCA 아태 지역 사무총장을 맡고 계시고요. 또 인도 그리고 대만의 뉴 타이페이 시티, 자코플린 그리고 샤를롯 등에서도 G7의 이사회 등 여러 기관에 계신 분들이 참석하셨는데요. 말씀하실 기회를 따로 드리지 못해 죄송합니다. 네. 좀 더 진행이 됐으면 하시는 참석자들도 있겠지만 저희가 원래 6시 30분, 한국 시간 6시 30분에 마무리를 하기로 약속이 되어 있습니다. 이제 시간을 다 저희가 쓴 것 같습니다. 그래서 아쉽지만 더 이상 진행을 하기 어렵고요. 질문이 있으신 분들은 추후에라도 G7 사무국에 주시면 연사들에게 전달해서 답변 드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 그러면 모든 연사분들께 정말로 귀중한 말씀해 주신 데 대해서 감사 말씀드립니다. 굉장히 중요한 주제에 대한 웨비나를 했는데요. 서로의 상황을 더욱더 잘 파악할 수 있는 기회가 되었고 또 최근의 혁신적인 사례들을 공유할 수 있었던 것 같습니다. 지속적으로 이메일과 또 G7 네트워크를 통해서 정보를 교환해 나갔으면 좋겠습니다. 자, 저희의 다음 웨비나는 9월에 개최됩니다. 그중에서도 영어 웨비나는 9월 29일인데요. 주제는 새로운 사회연대 경제 생태계입니다. 특히 코로나 이후에 보건, 교육, 비공식 경제, 그리고 제4차 산업혁명이라는 구체적인 주제와 함께 논의해 보도록 하겠습니다. AI라든가 다양한 기술에 대한 논의도 함께 진행될 겁니다. 네, 계속해서 저희 G7 웹사이트를 통해서 뉴스를 확인해 주시기 바랍니다. 네, 여러분 감사합니다. 좋은 시간 보내시기 바랍니다. 네, 저녁 시간, 오후 시간 혹은 아침 시간 잘 보내시기 바라고요. 연사 여러분 다시 한번 감사드립니다.